مجھ سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ کئی بار ہوا ہے اور نہیں چھوٹ رہا. قرآن کی آیت سنتا ہوں, جہنم کی وعیدیں سنتا ہوں تو جہنم سے ڈر لگتا ہے. دیکھو, کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا, لیکن مشکل ہوتا ہے. تو خوب سمجھ لو, جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں, نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائیے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی. آپ نماز چھوڑتے ہو, یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے. پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہو نا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے. جیسے نشہ ہے, نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب دیکھو, مجھے چائے کی عادت ہے, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی, میں نے چائے پی ہے تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ عادت یہ کس چیز کی؟ یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا, تبھی تو نقصان دہ چیز ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شراب کی عادت کس کو؟ باڈی کو پڑ جاتی ہے. اگر آپ نہیں پیو گے, آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے. تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا, اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. ایک چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے, اماں کا تقاضا نہیں, وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے. بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں. آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا, جا بھائی تو جو مرضی کر. لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں, پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں. وہ آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ کے ابا کہہ رہے ہیں پانی نہ پیو, جسم کہہ رہا ہے پانی پیو, تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی. کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. بھوک لگ رہی ہے, کس کا مطالبہ ہے یہ؟ کھانا کھانا. آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. برداشت کب تک کرو گے؟ ایک دفعہ, دو دفعہ, بار بار, ہر وقت دماغ میں یہی آتا رہے گا کہ روٹی چاہیے. تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں, ضرورت بن جاتے ہیں. ہینڈ پریکٹس, ماسٹربیشن جو جس کا دوسرا نام ہے, فحش فلمیں دیکھنا, زنا کرنا, شراب پینا, نشہ کرنا, یہ وہ گناہ ہیں جس کی آپ کو لت پڑتی ہے, پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے. یہ اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے, آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے, اسٹریس میں جاتی ہے, باڈی ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا, دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بعد میں دینا, یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے, جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے, جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا. یہ قدرت کی طرف سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. یہ آپ کی بنائی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے. آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی, آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی, آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے, لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے. جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے. جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی. جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی. جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی. جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی. وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو فحش فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی سکون میں ہے. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی, جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں میں؟
जो पानी नहीं पीते उनको पानी की जरूरत नहीं होती. कभी ऐसा देखा आपने? भाई जो पानी नहीं पीते उनको भी जरूरत होती है, उनको पीना पड़ेगा, नहीं पिएंगे मर जाएंगे वो. जो नहीं सोते उनको सोने की जरूरत नहीं होती. ये कहना सही है? नहीं भाई, जो नहीं सोते उनको सोना पड़ता है. नींद नहीं आ रही तो कैप्सूल खा के सोना पड़ेगा, नींद की गोलियां खा के सोना पड़ेगा, वरना ऐसा सोएगा कि पुलिस से भी नहीं उठेगा, हमेशा के लिए सो जाएगा अगर नहीं सो रहा वो. तो ये जो सोना है, खाना है, पीना है, ये बॉडी की नेचर है. ये जो जरूरत है ये होनी चाहिए, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते. लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो कुदरत ने जब पैदा किया तो नहीं थी वो, लेकिन आपने अपनी जान के साथ जुल्म करके अपनी बॉडी को उसका आदी बना दिया है. अब बॉडी को वो चीज नहीं मिलती तो बॉडी तड़पती है. यहां तक बात क्लियर हो गई? तो चाय भी उसमें, लेकिन चाय चूंकि बहुत कम दर्जे का नशा है इसलिए डॉक्टर उससे मना नहीं करते, कुछ मना करते हैं. मैं भी नियत कर रहा हूं छोड़ने की, भाई ये भी जान छुड़ाओ इससे. अभी करेंगे इंशाल्लाह, भी मेरा इरादा हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं. अब मैं 1 साल जब तक छोड़ के रखूंगा फिर ऐलान करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ना हो मैं छोड़ूं फिर अगले दिन शुरू कर दूं, लोग बोलेंगे मजाक बनाया मुझसे साहब ने यार. तो ऐसा काम करो ही नहीं ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते. ये भी सोच के मैं चाय पीता हूं कि चलो सुट्टे तो नहीं लगा रहे ना सुट्टे से तो अच्छा है, ऐसा ना हो चाय छोड़े दिमाग इतना खराब हो कि सुट्टे पे सेट हो जाए आके. खैर, तो अब क्या है कि ये जो चाय की आदत, कॉफी की आदत, हैंड प्रैक्टिस करना, हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, ये आपकी बॉडी की जरूरत थी नहीं. ये आपने, कोई भी शख्स जब ये काम करता है ना तो यूज टू हो जाता है, फिर बॉडी उस पर सेट हो जाती है, बॉडी उस पर सेट हो जाती. अब अगर बॉडी की ये जरूरत, जैसे जो चरस पीते हैं उनका दिमाग मुतहर्रिक हो जाता है ना, तो अब क्या होता है कि जब चरस नहीं मिलेगी तो दिमाग सुन्न हो जाता है उनका, फिर उनको चरस चाहिए होती है, वरना वो दिमाग खराब होना शुरू होता है. जो शराब नहीं पीते उनको शराब की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही खुश रहते हैं, फिटफाट रहते हैं. लेकिन जो पीते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाते हैं. फिर जब उनको शराब नहीं मिलती तो उनकी खोपड़ी काम नहीं करती. जो सिगरेट नहीं पीते उनको कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब पीना शुरू कर दी तो शुरू में तो मजा आया, उसके बाद आदत पड़ गई. अब नहीं मिलेगी तो खोपड़ी आउट हो जाएगी उनकी. तो ये जो इस तरह की चीजें हैं ना, जिनका आपने खुद अपने आप को आदी बना लिया है. पहले वाली किस्म वो है जिसका आपने अपने आप को आदी नहीं बनाया, वो अल्लाह ने आपको आदी बनाया है, वो आपसे छूट सकती नहीं है, और छोड़ोगे तो नुकसानदेह. लेकिन जिस चीज का आपने अपने आप को आदी बनाया है तो उसका इलाज ये नहीं है कि वो कर लो, क्योंकि और लत पड़ेगी उसकी. उसका इलाज ये कि आदी भी आपने बनाया तो अल्लाह कहता है छोड़ेगा भी अब तू खुद ही इसको. ए अल्लाह कैसे छोड़ूं, अब तो मैं आदी बन गया हूं. तो अल्लाह क्या कहते हैं, करने से आदी बना है तो छोड़ने से आदत छूट जाएगी. जिस काम को करते रहने से करने की आदत पड़ती है, उसको छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है. इसी अमल को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाओगे, करने में मजा आ रहा था तो करते चले गए, छोड़ने में तकलीफ हो रही है तो तकलीफ को बर्दाश्त करते चले जाओ, जीरो पे आके दोबारा खड़े हो जाओगे. एक दिन ये तकलीफ होना खत्म हो जाएगी. नहीं आई बात, और आसान मिसाल से समझाता हूं. अब इस मिसाल को समझो. आप 11वीं मंजिल पे फ्लैट पे खड़े हुए थे. ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको गौर से सुनो. शादियों वाली बात तो सुनते हो, ये वाली बात सुनते नहीं हो. शादियां भी ऐसा ही हैं. लोग कहते कैसे 4 शादियां कर ली. भाई एकदम से 4 नहीं होती, पहले पहली होती है, फिर दूसरी में पिटता है तो पिटने का थोड़ा सा आदी हो जाता है, फिर तीसरी में पिटता है तो और आदत पड़ जाती है पिटने की, चौथी में फिर पिटता है तो इंजॉय करता है उस पिटाई को. हर चीज का यही उसूल है, फिर आदत पड़ जाती है उसको पिटने की. अब आप देखो, आप 11वीं मंजिल पे खड़े हुए थे, आपको पहुंचना है नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे आना है. हालांकि आपका घर ऊपर है, नीचे आना आपके लिए क्या था, खतरनाक था. लोग मना कर रहे हैं नीचे मत जा, लेकिन आपने कहा कि यार नीचे जाना बहुत आसान है. नीचे जाना आसान है या नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं चलना पड़ता आपको. जब आप सीढ़ी पे एक कदम रखते हो तो सीढ़ी खुद आपको नीचे की तरफ खींचती है, आपको जोर थोड़ी लगाना पड़ता है. तो आपने क्या किया, आपने खिड़की से बाहर जाके देखा कार्टून की तरह, तो आपने देखा ये नीचे तो मैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जा रहा हूं. ऊपर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नीचे आने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता. तो आप धड़ाम से नीचे आ गए.